Hi, Prikuti. Hi, Tisha. And hello, everyone. Welcome to Boju Bajai. My name is Itisha Giri. My name is Prikuti Rai. Full name pani bhandihaleko. And if you're listening to us for the first time, we are a fun and funny podcast from Nepal. But this is like one of our, one of the fun things that we do. Kati fun bhanira भयो. Because we are most funnest, we are. Okay. So this is our cold takes on whatever is happening around the world and mostly in Nepal. So what our cold takes for the month of June, and what do we have आज Prikuti? र यसपालिको कोल्ड टेक्स हल्का अलिक मिलेन होला है, तर एक्चुअली यो तातै टेक्स जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो यो बुद्ध जन्मेको यो पावन भूमि नेपाल देशमा हरेक दिन काण्डै काण्ड मचिन्छ. तिमी काण्ड मात्रै टाइप गरेर के मात्रै आउँदैन हैन नेपाली युट्युबमा. कहिले बजेटमा चल्छ, प्लिज टाइप नगर्नु काण्ड. कहिले तर दिस इज अर्कै टाइपको काण्ड. दिस इज हेडलाइन मेकिङ नेसनल न्युज पेपर वाला काण्ड. कहिले बजेटमा चलखेल छ त कहिले न्यायालयमा घुसखोर बिचौलियाहरूको बिगबिगी. मतलब हो क्या राय भाइ साहब, हाम्रो यो नेपाल देशमा पावन भूमिमा लाग्दा ब्याड बिहेभियर गर्ने मान्छेहरू यति धेरै छन् रहेछन्. तर यो सबै काण्ड मचाउने चाहिँ हाम्रो यसको सबै सम्पूर्ण यसको दोष अथवा सबै यसमा मेन प्लेयर, मेन क्यारेक्टर एनर्जी चाहिँ हाम्रो नेपाली अङ्कलहरूको छ. जुन जमातको बारेमा हामी कहाँबाट कुरा सुरु गर्ने र कहाँबाट अन्त्य गर्ने, यी नेपाली अङ्कलहरूको पैसा खाने पनि उनीहरू नै, ठुलो घर बनाउने पनि उनीहरू नै. अनि मेरो एनालिसिस के छ भने नि त्यसमा यो के भन्छ, काठमाडौँमा सबै खालको एकदम फ्यान्सी क्याफे, वी सेल आर्टिसनल ब्रेड, यस्तो ओभर प्राइस रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ नि यही यो बिचौलिया अङ्कलहरूले नै चलाएको हो क्या. त्यो चाहिँ आइएम कन्भिन्स. आई एम जस्ट कन्भिन्स. हामीले यसको बारे कुरा गरेका छौँ पनि. अब त्यसबाहेक अभियसली धनी आमा बाका उडाउ पुत्र पुत्रीहरू, म्याकबुकमा एकदम होमवर्क गर्ने, स्कुलको होमवर्क गर्ने बच्चाहरू, यहाँ दिदी यहाँ ल्यापटप जोड्ने ठाउँ कता छ भनेर जोड्ने बच्चाहरूदेखि रिस उठ्छ. कसरी त्यो 15 year old कसरी म्याकबुक भयो यार. But anyway, this episode is about Nepali uncles and all the kanda that they're machaying in the last few weeks. Yeah. Right. So the kandas that we'll get to are like public figures, like people, Nepali uncles, like holding positions of power, like civil service, yeah. So त्यसमा त हामी जान्छौँ नि. But यो Nepali uncle, the Nepali uncle, one of our old episodes was about the Nepali man, where we dissected the very condition of being a Nepali man. So as I said, we will try to understand, like who is this Nepali uncle, and Nepali uncle uharको peak Nepali uncle behavior चाहिँ के हो. When we asked our audience on Instagram, like what is peak Nepali uncle behavior that you have witnessed or encountered, we received a lot of responses. Obviously, we can't include all of them, but we made a selection of 10. Yeah. So the first one, I laughed so much when I read this. माया पनि लाग्छ बिकज यो लाइक अङ्कलहरूले इन्टरनेट के हो, सोसियल मिडिया के हो नै उहाँहरूको बुझाइ छैन कि उहाँलाई लाग्छ कि उहाँले पर्सनल लेटर लेख्नु भइरहेछ. अल दिस स्लिजी कमेन्ट्स इनबक्स. नो अङ्कल, सबले देख्छन्, तपाईँको सन्तान, तपाईँको नाता नातिनी सबले देख्छन्. So please read what is the first one. Peak uncle behavior that the first one is like peak Nepali uncle behavior number one. Say it one, like an uncle. Say it like a creepy uncle. Is commenting कस्तो sexy देखेको on various celebrities हरूको like social media pages, public comments हरूमा. Oh नानी कस्तो sexy देखेको. And thinking no one will know. Yeah, but their children, their like niece, their nephews, their whoever's their friends, they can all see like commenting on like some actress ko photo tala, He's like, afne bau, afne mama, afne uncle ko photo comment kya. And like he has no idea that everyone knows he's like writing kosto sexy day on these fan pages.
It's like Nepali uncle trying to be Chupa Rustam, but major fail. The second one is है मान्छे यो अङ्कलहरु कस्तो यो नेपाली केटाहरु confidence like goes beyond their like like young age, like even when they're like like आफू त आफ्नो अनुहार न दनुहार है आफूलाई त ऐनामा हेर्दैन होला तर they're like मान्छे त राम्री रहेछौ अलि दाँत चाहिँ भएन के आफ्नो चाहिँ के आफ्नो दाँत तपाईको नभएको कपाल कोरिराख्नु भएको छ हैन what about that? Nobody has commented about that. But so this was the second like peak Nepali uncle behavior. Yeah, this was like a common theme, I think, to be the matchmaker हुन खोज्ने सबैलाई मतलब so this like घर आएर ए ल छोरीले बिहे गर्नु पर्यो है भनेर like छोरीको प्यारेन्ट्सहरुलाई लेक्चर गर्ने के लाइक अनि त्यो पनि एका बिहानै के गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म अर्ली मर्निङ 4 कप चिया खाएर जाने अनि यति बिहान उठ्छन् यस्तै काम गर्न अरूको घरमा गर्नु गएर एनीवे अर्को चाहिँ oh this is so creepy and this is so gross. Yeah, God. So, it's like sending random bhat khayo and high text to their friends' daughters. Like, come on, uncle, please, uncle. What is this behavior? What is this behavior? The fifth one is like being ekdam hardcore Nepali patriot, Nepali Rashtravad while watching BJP propaganda and praising Modi. Nepali uncle लागि like these Nepali uncles were like if only Modi born in Nepal मतलब त्यस्तो लाग्छ होला के उहाँहरुलाई एकदम हैन बुद्धहरु लैजाउ तिमीहरु हामीलाई मोदी देऊ टाइपको सोच्छन् होला मोदी एनीवे अनि अर्को पीक Nepali uncle behavior is I think like a very specific thing to like a specific irritating uncle who thinks he's like a know it all type को यो के छ भने यो हाँसिरहेको के रे एउटा ग्रुप अफ गर्ल्स वर बाटोमा हाँसिरहेको गर्ल्स वर लाफिङ आएर अनि एकदम फेक ब्रिटिश एक्सेन्टमा आएर only monkeys chatter भन्छ रे only monkeys chatter so I think यो चाहिँ एकदम it's very typical of again uncles हरु त्यो के सर उतौलो भएको तिमीहरु के सर हाँसेको के सर तिमीहरुलाई धेरै पैसा चढेको भन्ने टाइपकै हो तर अंकल I don't know why this particular uncle says in a fake British accent अर्को is again uncle is मलाई यति गरेको नेपाल अंकलहरुले I very much relate to this has happened to many times yeah which is line cutting at मासु पसल Yeah, करोन बोल्दैछ अंकललाई के अंकल तपाईहरुले गर्दा देशको उन्नति नभएको बुझ्नुभयो भनेर भन्नुपर्छ तपाईहरुले गर्दा नै हो अनि अर्को चाहिँ obviously again like the one we said earlier त्यो चाहिँ के भने नि ओह कस्तो मोटा छौ है यसो भन्ने खाले आफ्नो चाहिँ शर्टको बटम फुस्किन लागेको देख्दा नि यत्रो भुँडी पल्टाएर हिँड्छ आफू चाहिँ ढ्याउ गर्दै हामीलाई चाहिँ मोटायो भन्छ I hate you uncle whoever you are yeah we got a lot of भुँडी प्रदर्शन types messages symbolic of peak Nepali uncle behavior and the last one is like ekdamai creepy and annoying yeah please is bihe bhoj धेरै जाने तिमी नै हो तिमीले के नोटिस गरेको छौ बिहे भोजनामा नाचिरहेको केटीहरु ग्रुपमा जबरजस्ती आएर डान्स गर्न खोज्ने टाँसिएर हामी पनि नाच्न पाऊँ बिचमा त्यो अंकलको एन्थम हो जस्तो लाग्छ होला when he's like group of girls dancing he just has to butt in anyway so त्यो थियो हाम्रो peak Nepali uncle behaviors को submission thank you everyone for sending it was amazing to read all these observations unfortunately I don't think Nepali uncles are going to change their ways so anyway त्यसको बारे हामी अर्को एपिसोड पाउँछौं they must change their ways like अब हामी next time अब कसैले लाइन काट्यो भने एकदम भन्ने uncle what is this behavior भन्ने Okay, now we'll play an ekdam uncle type of music to transition into our actual cool takes. ससुराली टेके पछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो So before we go into like the kandas let's focus on some good news. So हाम्रो एकदम the newsmaker the hope of like हाम्रो generations to come the shining, blazing, kalo chasmadari and the newly elected former rapper, Balin rapper bro,
has become like a source of inspiration, and especially for restaurants and who are like opening up their toilets with open arms for the public to use, which I think is a very good Balin is like our, I know a lot has been said and written already. Balin चाहिँ हामी नेपालीहरुको लागि चाहिँ त्यो नायक फिल्मको क्या, people like त्यो नायक फिल्म जस्तै आउँछ तर गाइस एक दिनमा सब गर्छ, सिसी डोल everything guys please त्यस्तो पनि सारो बोझले उलाई हामी उहाँलाई अहिले नै प्लिज थकाइ मार्ने बेला आएको छैन, सो नायक टाइपको होइन प्लिज त्यस्तो नसोच्नुस्. बट I'm just like before, like you know, like good news but bad and ugly ma jana hoga I feel like this is like such a great start, you know. We have lots of independents who've been elected around the country. Says a lot about ek ta mancheharuko wakka dika pakka bhako euta is like a slap on, almost like a slap on the faces on हाम्रो political parties, and also एउटा आशा छ सब नेपालमा समृद्धि हुन्छ, नेपालमा ठुलो रोड बन्छ गाइस, हामी फोहोरबाट मोहर बनाउँछौँ गाइस. Anyway, so and then हाम्रो GDP एकदम increase हुन्छ अनि हामी खाडी मुलुक जाँदैनौँ guys. Sorry. Anyway, हाम्रो theme of like Cold Takes is audio. We love audio. Let's elevate and amplify the audio. I think all the kanda machaune uncles have like really elevated the audio medium. Because ma कसम सारा audio leak हरु यही अंकलहरुले गरिरहेछन् है. I don't know तपाईहरुले न्यूज फलो गर्नु भएको छ कि छैन है. यो सबै अंकलहरुको पोल खोल्ने काण्ड खुलाउने सबै यो audio leak भइरहेछ, which is amazing. This is like the kind of scandal that we live for है. यो अंकलहरुको अरु देशहरुमा अफेयरहरुको लीक हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ एकदमै मुखै छाडेको, तैले मेरोलाई काम गर्दिनस्, ओइ साला गर्दिनस् मेरो काम भनेर मुक्का हानेको, पिट गरेको, मिडल एज बल्डिङ यत्रो बुढी पल्टाको अंकलहरुको त्यस्तो खालको अडियोहरु लीक भइरहेछ. The current rate at which these audios are being leaked from power corridors of this country, I think all these uncles will soon resort to kabutar ja wala correspondence, so that they're leaving no digital footprints. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. First off, what happened in the very esteemed hallways of Nepal's Supreme Court. Again, अंकलहरुकै कथा हो यो है. संसार नेपाल देश चलाकै अंकलहरुको छ भने त समाचार सबै बन्ने त न्यूज मेकर्स विल बी अंकल्स ओन्ली, नो. सो यो चाहिँ कुरा छ. न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल, the two men at the center of a scandal that's like completely gripped the nation, because we are gripped like, the nation, because we are so दूधले धुलेको देश. We are like, oh my god, कोर्टमा corruption हुन्छ, हामीलाई थाहा थिएन. But basically अलिकति just to give you a background, नेपालमा चाहिँ प्राय सो एकदम एक त कमै हुन्छ कि एकदम पावरफुल people are even like taken to court, and कोर्टमा गएपछि पनि धेरै जस्तो केसमा चाहिँ all sorts of case. यो चाहिँ I think was particularly ठगी fraud को केस थियो. I think इच्छा तामाङ, one of the builders, उहाँले चाहिँ खप्ला गरेको यसो के टाइपको, तर लाने केस चलाउने, तर उनीहरूलाई चाहिँ धरोटीमा छुटाउने चाहिँ एकदम छ नि त. अनि त्यसकै चाहिँ बारेमा चाहिँ according to this leak tape चाहिँ के भन्छ, बेसिकली मैले बुझे अनुसार चाहिँ सार के हो भने तपाईको केस कुनै मुद्दा फाइल हुन्छ हैन. So basically the lawyer who's fighting on your behalf or त्यहाँ चाहिँ उनीहरुले चाहिँ they say like we can get your case assigned to a particular judge who might be lenient on you. त्यसको लागि चाहिँ तर हामीलाई XYZ amount दिनुपर्छ भनेर यो भित्र चलखेल हुन्छ. पहिला पनि आकै हो, but I think this is the first time like a evidence सहित यस्तो लीक कुन चाहिँ अंकलले गर्नु भयो हैन. तर I have to dramatic reading गरौँ न यार त्यो the transcript of the leak. प्रधान न्यायाधीशबाट एक नम्बरलाई खबर लगाइदिन्छु, हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु, तपाई डराउनु पर्दैन, किन डराएको, यस्तो मौका कहिले आउँछ, अरु मान्छे कत्रो गरेर बसेका छन्. माथि मैले मनाएर तपाईलाई संकेत आएन भने नगर्स्यो, माथिबाट म गराउँछु नि, अलि राम्रै ढंगले लिऊ, यो अवसर सधैँ आउँदैन हेर्स्यो है.
आइसियोस् गइसियोस् घुस खुवाइसियोस् एकदम एकदम हाई कास्ट पिपलहरूले बोल्ने छ हाई कास्ट वाला ल्याङ्ग्वेजमा हुँदो रहेछ नि त करप्सन पनि हाई लेभल आइसियोस् गइसियोस् चल खेल हाई लेभल चल खेल गरिसियोस् anyway the whole point is that I think almost 12-14 minutes long audio ma it's very clear that there's been an attempt to influence court ko decision, bribe the judge. And you know judges get bribed quite हाम्रो देशमा कस्तो कस्तो केसमा कस्तो कस्तो गरेको छ हैन त्यत्रो त्यो डाका I think I can call him Daka, this former police guy who burned his wife alive and you know उसलाई त उसको त जन्म कैदलाई छुट्याएर उसलाई चाहिँ जाऊ भनेको थियो तर फेरि apparently फेरि त्यो रिभर्स भयो रुलिङ decision was overturned. त्यही आर्टिकल यो अनलाइन खबरको आर्टिकलमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यो ट्रान्सक्रिप्ट छ हैन a section of the transcript त्यहाँ चाहिँ the reporter has interviewed अर्को के भन्छ lawyer to sort of like comment on what happens and the lawyer says यो हाम्रो लागि नौलो कुरा हुँदै मैले पहिले पनि कयौं पटक भनेकी छु बेलुकी भएपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी रेस्टुरेन्टमा मुद्दाका डिल गरेका कयौं उदाहरणहरू छन् दिस इज बाइ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारी बजारमा यस्ता धेरै अडियोहरू होला बाहिर आउनु पर्छ अनि बल्ल न्यायपालिका भित्र केसम्म हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ So just going back to what you said at the beginning, all the restaurants, all the cafes, all the I'm not an armchair analyst, okay? I actually go out on the fields to all these restaurants and try to like eavesdrop on all the korodonko deals being made there by Isis Goisius uncle. And talking about leaked audios, we had to talk about Orko Nepali uncle. Very, very filthy tongue, filthy language भएको हाम्रो नेपाली uncle, हाम्रो tourism minister. त्यो नाम चाहिँ हेर न कस्तो full of love हुन्छ नि प्रेम रे नाम चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ के भएको हाम्रो अङ्कललाई so much छैन अङ्कल हाम्रो प्रेम आले अङ्कलको प्रेम कता गयो प्रेम आले अङ्कलको पनि again another audio leak भयो it's been like a season of leaks if I can say so हैन यहाँ पानीको वर्षा भइरहेछ काठमाडौँमा यहाँ लिकको पनि वर्षै भइरहेछ अडियोहरुको सो बेसिकली यो मिनिस्टर आले चाहिँ हैन यु प्रोबब्ली सीन हिम होला उहाँले सलमान खानलाई नमस्ते आपको आप एभरेस्ट आइए देखिए हमारे देश में भनेर जुम ब्याकग्राउन्डमा सलमान खानको फोटोहरु वाला जुम कल गरेको थियो which by the way that too never happened because नेपाली ब्रोजहरु कन्फिडेन्स यस्तो हुन्छ कि यति पैसा उठाउँछ and then they'll be like oh छैन पैसा हामीसँग we cannot call everyone anyway sorry it's not about that it's about this uncle who went to RNC को chief को office हैन sorry RNC भन्नु हुँदैन हामी not RNC NAC नेपाल एयरलाइन्स को chief लाई गएर चाहिँ उले चाहिँ केही काम हराउनु भएको थियो होला to get someone to work or something उसको काम केही गर्दियो अथवा के भयो त्यसलाई फेभर अनि उले चाहिँ फोनमा कुरा गरेर ओए टुट तैँले मेरो काम गर्दिन टुट ओए भएको छोड्दे ओए भनेर सक्यो हैन and then he goes to his office अनि त्यो uncle is obviously recording him some pin mic or whatever it is हैन अनि हुन्छ ए भयो ओए सकिस काम पर्दैन तैँले के गर्नु भन अनि पुरा हात खुट्टा पुरा हातापाई भएको त्यो आवाज आउँछ हामी सबै तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्छौं हरेक एकवटा लिंक so you can also listen and really understand what we are saying but yeah Nepali uncle Nepali peak uncles in positions of power ले यस्तो हाम्रो esteemed always हाम्रो esteemed offices हाम्रो esteemed publicity लाई आफ्नै घर सम्झेर मतलब अब कस्तो behavior they have anyways and this uncle has done it in the past also not the first time हैन त्यति बेला नि we'll put all the links to all this एकदम intense research अनि we are going to share it with you guys sorry हामी यही एन्ड गर्न लागेको थियौं प्रेम आलेजीको कुरा तर प्रेम आले तिमीले तपाईले टाइप गर्नुभयो भने प्रेम आले सलमान खान भन्नुभयो भने चाहिँ उले चाहिँ खूब सलमान खानको दब्याङ भन्ने टुर आउन लागेको थियो नेपालमा विश नेभर so the organizers obviously got a minister to come and welcome Salman Bhai on behalf of the organizer and the entire country and like all confident Nepali men of yours you can speak in
so many languages हैन so Hindi being one of them उहाँले एकदम आफ्नो नेपाली पारामा एकदम हिन्दीमा बोल्दै हैन अनि पछाडी चाहिँ दबाङ टुरको चाहिँ जुम ब्याकग्राउन्ड थियो विथ सलमान खानको फेस यस्तो जस्ट फ्लोटिङ अराउन्ड एन्ड सलमान इज इन इज लाइक जस्ट वोक अप जस्तो छ अनि हामी जस्तो 5 स्टार होटल टाइपकोमा दिस बिग प्रेस मीट व्हाटएभर ह्यापन सो उसले के भन्छ भने सारा नेपाली के तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ साच्चीकै त्यो स्वागत त हेर्नु इट डिडन्ट गो बियोन्ड दैट भिडियो कन्फरेन्स है पैसै उठाउन सकेन अरे अर्गनाइजरहरुले बट या दैट वाज क्वाइट समथिङ प्रेम आले यु माइट नो हिम फ्रम दैट पर्टिकुलर जुम कॉल अनि next day अब फेरि we're going to be हाम्रो pretend to be finance with kids that we are you know giving like so the ground level micro macro पुरा सब हाम्रो रिसर्चबाट निस्केको कुराहरू सो नेक्स्ट इज हाम्रो बजेट तपाईलाई थाहा छैन भने हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर लागिरहेछौँ अहिले एकदम यहाँ असारे विकासको चटारो लागिरहेछ सबैतिर यु माइट प्रोबब्ली सी पिपल डिगिङ अप रोड्स you know like trying to again like you know फेरि त्यही रोड पुर्ने प्रयास जारी छ हैन anyway budget season भनेको चाहिँ यो चलखेलको सिजन हो पीक चलखेल season by all the Nepali uncles who sort of make up all the bodies which sort of like work on the के भन्छ budget so budget अस्ति नै आयो हैन तर अस्ति भर्खर last week I think there was a big news like the news in Annapurna Post essentially is alleging that a former lower ranking official कनिष्ठ पद which is नायब सुब्बाको पदको मान्छेले चाहिँ उसको चाहिँ एकदम चलखेल चरे उले त बाप रे बाप उले त सब बजेटले त चेन्ज गराइदियो राति आएर फुल चेन्ज यस्तो लेखेको छ वाह 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 सो एन्टरटेनिङ सो कलरफुल बाप रे इट इज लाइक अ यस्तो गसिपी पिस छ माय गॉड मलाई एकदम मजा आयो पढेर तर त्यस्तो हुनु हुँदैन दैट्स नट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क वे क्या the title of the news story is just gold. It says मध्यराति बजेटमा जब चुक्कुल लाग्यो ... So it's all about not quoting a single person. Someone there said it. Like 4 secretaries or someone were there, and these 2 men, they just the minister is calling. तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ल छिटो आउनुस् भन्छ राति अनि 2 जना मान्छे आउँछ रे ल चुक्कुल लगाउनुस् भन्छ अनि चुक्कुल लगाउँछ रे and the minister ओके अब उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु बजेटमा उहाँ नै एक्सपर्ट हो विशेषज्ञ हो भन्छ रे एउटा सीए गाई who is never named in the entire piece. I feel it was a CA guy who sort of leaked होला के यो because the CA guy is not named in the entire piece. And then they just go on changing ore everything ore सबै ore वाला हुन्छ नि हाम्रो जर्नलिजम ore journalism. But sort of like and you know all sort of conspiracy theories type. It does make sense that certain things are changed in the budget. For example, just to भनौं न certain industry like फाइदा हुने कुराको raw materials हरुमा चाहिँ suddenly they are dropping त्यहाँ लाग्ने चाहिँ हैन ट्याक्सहरु चाहिँ घटाउने or for example electric vehicle को पनि electric vehicle मा पहिला blanket के भन्छ reduction अथवा बढाउने हुँदाखेरि चाहिँ अझै certain पावर भन्दा माथिको लाई मात्रै के भन्छ सीसी को electric vehicle लाई चाहिँ त्यही अनुसारको एउटा के भन्छ tax slab जस्तो राखेको छ हैन but then according to that piece it was done because it त्यसले चाहिँ फाइदा चाहिँ एउटा सर्टेन बिजनेस ग्रुपलाई हुन्छ रे अनि के रे चाउचाउ वाइ चाउचाउलाई चाहिने तेलमा पनि कम गर्यो रे कुनी के रे तर हामी यसको लिंक पठाउँछौं प्लिज पढ्नु होला so it is quite shocking if it is true that नेपालको बजेट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन देशको बजेट चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा एक दुईवटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपको लागि चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गराइदिन्छ ओभरनाइट पनि चुक्कु लगाएर गाइज चुक्कु लगाएर सेक्युरिटीका साथ चुक्कु लगाएर सब काम तमाम हुने टाइपको हाम्रो देश छ सरी आई जस्ट वान्टेड टु से अब यस्तै हो ... I love how dramatic I think the sub editor was who decided to put this headline. But the sad thing is हाम्रो it actually used to although the news story the way it was written I wouldn't say was the most credible sources or the थिएन हैन it's sort of like pretty poorly but quite entertainingly written हैन तर यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरुले चाहिँ बजेटहरुमा अथवा
डिसिजन मेकिङ पोलिसीमा कसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने चाहिँ अर्को इक्जाम्पल थियो कि जस्तो कि हाम्रो आइएम स्योर यु अलरेडी रेड सो मेनी स्टोरीज अबाउट हाम्रो जसरी यो गिटी बालुवा लाई चाहिँ उत्खनन गर्छन् हाम्रो पहाड हाम्रो नदीहरूबाट सो देयर आर सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्स इन प्लेस लाइक 500 meters फ्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लाइक द ब्रिज अर स्कुल्स यस्तो खालके छ होइन अनि यति गर्नु हुँदैन सो यो मापदण्डहरू अभियसली कसैले पनि पाल्न त गर्दैन तर एटलिस्ट इट्स अन पेपर सो द्याट इज स्टिल समथिङ द officials can still take some action authorities तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ यो यसलाई गभर्न गर्ने एक्टलाई पनि अमेन्ड गर संशोधन गरिएर चाहिँ अब पहाडलाई अलग्गै तराईलाई अलग्गै किसिमको चाहिँ अब हामी दुई किसिमको चाहिँ के भन्छ कन्डिसन्स राख्ने अनि क्लियरली इट इज गोइङ टु बेनिफिट दिज कम्पनीज बिकज पहिला आधा किलोमिटर थियो भने अब त्यसलाई झन् घटाएर लेस देन आधा किलोमिटर बनाएको छ होइन फ्रम वेयर यु क्यान एक्चुअली माइन स्यान्ड अर स्टोन अनि स्कुलबाट नजिक बनाउने पनि कुराहरूमा पनि पुश गरेको छ सो एसेन्शियली द लोकल गभर्मेन्ट इज एसेन्शियली सेइङ द्याट इट्स फाइन द्याट फर यु फर दिस बिजनेसेस टु किप mining our rivers and hills without much consequences and in fact you know what will make it easier for you by even you know like bhako jatiko restrictions lai pani lose गर्ने भनेर चाहिँ यो नयाँ एउटा संशोधन आएको छ which is really sort of like राम्रो होइन त्यही हो यसको लागि पनि अब के गर्ने त्यस्तै छ oh god I just saw what Itisha is sharing हाम्रो last one more uncle kanda and then I'm going back अब मैले सक्यो त्यसपछि आजको दिन वातावरण पछि हामी this is too much नेपालमा जे पनि हुन्छ this all started with like this photo doing the rounds no of हाम्रो एक controversial भात खुवाउने Marcy guy Marcy Jamal man यसो पूर्वेली swag झापाली हो नि त यार झापाली swag उसको पुरा निकालेर के गर्यो उसले तपाईलाई थाहै छ होला दुर्गा प्रसाद business person who's considered to be very close to Oli and Oru whichever Bajai is in power he's supposed to be close to that Bajai but उनले चाहिँ एउटा यस्तो एउटा के भन्छ एयरपोर्ट यस्तो रनवेमा एउटा प्लेन अगाडि with some like men who look like sheikhs एकदम त्यस्तो खालकेमा यस्तो तपाईलाई थाहा छ बालेनको के हो तपाईहरुलाई इन्डिपेन्डेन्टहरु क्यान्डिडेटको भोटको छाप हकी स्टिक लौरो सरी हैन लौरो सानो छोटो लौरो त्यत्रो लौरो उहाँले कमसेकम आई थिंक इट वाज लाइक 1.5 feet को लौरो होला लौरो यस्तो बोकिरहेछ एन्ड the लौरो is made of gold my friends उहाँले एयरपोर्टमा यसो फोटो खिचेर it started making rounds and they were taking pictures and अनि त्यो लौरो त अब सुन तपाईलाई जस्ट ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई थाहा छ कि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तपाईं निस्किँदाखेरि दे आर भेरी स्ट्रिक्ट अबाउट गोल्ड हैन कस्तो र्याकर्याक्ती गर्छ अब अलिकति सुन लागेको छ भने त्यो हुँदैन तैँले यो चाहिँ 2 नम्बरीबाट ल्याउँछन् पनि मान्छेहरूले तर र्याकर्याक्ती गर्ने चाहिँ रेगुलर प्यासेन्जरलाई मात्रै गराउँछ आई हैव सीन पीपल क्राई एन्ड लाइक हैन त्यस्तो भएको देखेको छ तर त्यो अंकल प्रसाई अंकलले त्यो लौरो त बोकेर त निस्किनु भएछ उहाँले कसैले केही सोध्दैन रहेछ प्लिज पढ्न के भयो त्यो लौरो के भयो कसैले पक्ड्यो कि त्यो लौरो के भयो सुनको लौरोको फोटोजहरु भाइरल गयो अनि त्यसपछि अब प्रेसर आयो होला नि अब कतिले ट्विट गर्यो होला नि त हेलो नेपाली भन्सार व्हाट इज दिस हाउ कम सुनको लौरो हैज एन्टर्ड द कन्ट्री सुनको कन्ट्री एन्टर गरे झापा पनि पुगेछ अनि त्यसपछि एउटा न्यूज स्टोरीले गोरखापत्रमा छापेको न्यूजमा के भनेको छ लौरो कुन माध्यमबाट झापा पुग्यो भन्ने बारे विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालय अनभिज्ञ छ यस विषयमा प्रचार विभागले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ र अनुसन्धान अहिले भइरा होला लौरोको खोजीमा लौरो प्लेन चढेर गइसक्यो लौरोको खोजीमा सो या दिस वर द हाम्रो हेडलाइन बनाउने के भन्छ With this one more, Brikuti. Okay. The audacity of this uncle. Yeah. Absolute sheer audacity. Basically, my God. So this man, he's like Khotangko Halesi Tuachung Nagarpalika 10 ka Adhyaksh Arjun Kumar Puri, his name is. And he wrote a nivedan to basically
basically the Nivedan says like, oh, I have like a woman, karmachari in hamro wada office, and I think it would be better if you replace her with a man. Why? Because usko nivedanma लेखेको justification चाहिँ यो वडा भौगोलिक तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो रहेको साथै यस वडाका साबिक 8 र 9 लाई लक्षित गरी हप्ताको एक दिन नवलपुरबाट सेवा प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ। वडाको पत्रमा उल्लेख छ, पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह भइरहेकाले कामको चाप बढी हुने र जनप्रतिनिधिहरू नयाँ भएको कारणले महिला वडा सचिवबाट कार्य गर्न असजिलो हुने भएकाले यस वडामा पुरुष कर्मचारीलाई नै वडा सचिव व्यवस्था गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। So basically the man is number one questioning the capability of a woman who's sort of running that place, and उलाई अप्ठ्यारो लाग्यो किनभने उले त कहिले महिलासँग काम गरेको छैन, त्यो पनि हैन वडा सचिवको लेभलको महिला। सो या त्यही हो, नेपाली अंकलहरु again time they will make sleazy comments on female celebrities ko Instagram, Facebook, but they cannot work with women because they only want like their pictures on Facebook. Proper official letter with stamp and all gone. Yeah. It's like I just so कस्तो गर्न सकेको है। This is Nepali uncle behavior. Nepali uncle behavior. I think he's the winner. Yeah, I think he's the winner. तर yeah, अब त्यो सँगसँगै हाम्रो कोल्ड टेक्सको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ guys. Nothing positive to close the episode on. Sad news is नेपालमा like every year yeah plantation को बेलामा अहिलेसम्म देशमा मल आइपुगेको छैन। अस्ति it's very sad. नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा मल नआइपुग्नु भन्ने कुराले नि देखाउँछ the state of affairs हाम्रो देश is in. And every year this happens. no? Yeah, every year this happens. Yeah, farmers are desperate to get fertilizers, and there was a video making rounds of how कुनै I think त्यो भन्सारबाट छली गरेर मल ल्याउन खोजेकोलाई चाहिँ पुलिसले एस्कर्ट गरेर लाँदाखेरि चाहिँ धादिङको मान्छेहरूले चाहिँ फार्मर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई रोकेर they were trying to essentially fight with the police so that they could get the fertilizers that they need, because monsoon सुरु भइसक्यो, रोपाई गर्नुपर्ने हुन्छ, and we don't have fertilizers, so which is very sad and very रिसउठ्दो पनि के कस्तो how can कृषि प्रधान देश लाइक नेपाल बुद्ध जन्मेको देशमा यस्तो कसरी अशान्ति भयो यति मलाई रिस उठिसक्यो। अनि अर्को स्याड न्यूज खतमै हुँदैन हाम्रो देशमा। Where is खुसी? Sorry Bikuti, I feel really bad for you. तर हामी बोजू दुई दिनकै वीकेन्ड मनाउँछौँ नि। यहाँ तर अरूहरूले त पाउँदैन नि त, स्पेशली people who might be married to people who are in the government service, हैन, they only got first time in life, second time I think experiment of trying 2-day weekend didn't work because government ले केही नीति कार्यक्रम बिनै they were like okay पेट्रोल बढ्यो okay office now पेट्रोलको हामी इम्पोर्ट घटाउँदैनौँ क्वान्टिटी, सेम क्वान्टिटी अफ पेट्रोल being imported but one day बिदा एक्स्ट्रा गर्ने सो घटाउँछ। सबै मान्छेहरु बाइकमा चढेर गइहाल्छ नि घुम्न चन्द्रगिरी, के भन्न थानेको। But weren't you saying that it was like the uncles only who like scrapped the 2-day weekend because it was so bad? They were like yeah हामी के घरमा के बस्नु, घरमा के काम हुन्छ, अफिसमा गएर चिया खाँदै चिया चुरोट खाँदै गफ पड्काउनु पो मजा आउँछ कि घरमा के बस्नु, घरमा ट्याउ गरेर बुढीहरुले यस्तै भन्छ होला है अंकलहरुले। Also the fact that they have to wake up 1 hour early, मैले सुनेको एकदम विश्वसनीय स्रोतबाट is that भित्रैबाट चाहिँ they didn't want it to happen because 9:30 देखि अफिस टाइम भयो भने त अब 10 बजेदेखि अफिस टाइम हुँदाखेरि 9:30 बजे भात खाएर अंकलहरु अफिस पुग्नुहुन्छ रे 10 बजे 10:30 10:15 बजेसम्म हैन। तर 9:30 बजे अफिस हुन्छ 8:30 बजे भात खानु पर्यो नि त। अनि 8:30 भनेको त हैन अलिक समस्या हुन्छ नि त, अंकलहरु छिटो उठ्नु पर्यो हैन, छिटो गएर तरकारी गएर ल्याउनु पर्यो बजारबाट, उनीहरुको बिहान ब्याडमिन्टन खेल्ने टाइम, चिया चुरोट खाँदै गफ गर्ने टाइमहरु जान्छ नि त बिहानको अंकलहरुको। They were never for all like like improve mental health and all for one more day weekend because anyway केने गर्छन् नि अंकलहरु काम न काज। Okay, on that note we're going to wrap up our episode. If you enjoyed listening to today's episode, you will definitely
most certainly love हाम्रो old episode called The Nepali Man. त्यो पनि सुन्नु होला. It's on SoundCloud, it's on Castbox, on Apple Podcasts, on Spotify, basically wherever you get your podcasts. And this episode is specially dedicated to all the men who keep saying, कति यार तिमीहरू आफ्नै मात्रै कुरा गर्छ यार, तिमीहरू महिलाहरूको कति सकेन फेमिनिजम तेरो भन्छ नि मेरो मोटे भाइले। त्यही हो भाइ, तिमीलाई ल पाक्तुरै तँलाई है यो एपिसोड डेडिकेट गरेको। कति केटीहरूको मात्रै कुरा गर्छस् तिमीहरू भन्छ। यी अब गरे केटाहरूको कुरा नखा है। Okay guys, and you can also follow Boju Bajai on Instagram, Facebook, Twitter, जहाँ हामी यस्तै रमाइलो रमाइलो समाचारहरूको बारेमा ट्विट गर्छौँ। अनि के गर्छौँ अरू दिशा, अरू हामी तपाईहरुलाई सपोर्टको लागि पनि सहयोग पनि माग्छौँ। We are also on Patreon, patreon.com/bojubajai. यदि तपाईलाई हाम्रो काम मन पर्छ, if you want to support us and help us continue doing what we do, which are like fun and funny things, so please become our patron, please. Yeah. We want at least 100 and you patrons. Can also support. Ani, you can also support us by buying हाम्रो एकदमै cool, एकदमै happening merchandise. We have some amazing tote bags that have traveled around the world, and some very cool Boju Bajai branded mugs and stickers too. So if you want to get your hands on any of our merch, you can DM us on Instagram and somebody will arrange it for you. अनि भन्दै हामी अब यति त दिइसक्यो इन्फर्मेसन। अब हाम्रो इमेल एड्रेस info@bojubajai.org। तपाईलाई केही छ भने, पाठक प्रतिक्रिया दिनु मन छ भने, अरू यस्तो काण्डहरू छ भने, यस्तो अडियो लिक गराउनु मन छ भने, अथवा यो अडियो प्लेटफर्म अडियो मिडियमलाई एलिभेट गर्ने तपाईसँग केही आइडियाहरू छन् भने प्लिज डु राइट टु अस। वी विल डु अल द सबै हाम्रो च्यानल्सबाट हामी सबै विल लिक अल दिस अडियो। तपाईहरु फ्यान्सी रेस्टुरेन्टहरुमा जानुहुन्छ भने बालुवाटार, ठमेल, झम्सिकेलमा त्यहाँ रेकर्ड गरिराख्नु साइडमा। को अंकलले के बोलिरहेको होला, जस्ट रेकर्ड, ओके, एन्ड सेन्ड इट टु अस। Okay guys, okay, all right, bye everyone. Thank you for listening. Bye.